Good morning, children. Welcome to science class. Children, we are in term 2 now. Okay, so for this term, we have 3 topics. First topic is food, second topic is water, and the third topic is plants. So first, we are going to see about food. See, for the proper functioning of our organs, we need various nutrients like carbohydrates, fats, proteins, all these we need, isn't it? From where do we get all these nutrients? From food. So children, what is the basic essential need of our life? Food, isn't it? Without food, our life is not possible. So this food gives us nutrients and proper functioning of our body. So we have to take proper balanced nutritious food in all our meal. So any of the deficiency in the nutrients, it leads to some diseases. So all these things we are going to study in this chapter. Okay children, are you all ready with your textbook? Take out your textbook, get ready with your textbook. We'll read from the textbook now. Okay. Children, as I told you earlier, for this term, we have 3 topics to cover. First one, food. Second topic is water. And the third one is plants. We are starting with the topic food. Take page number 59, children. Let's start our lesson. So let's start with introduction. Our body needs nutrients like proteins, carbohydrates, and fats for its proper functioning. So, நம்மளோட பாடி வந்து ப்ராப்பரா ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுக்கு நமக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் வந்து கண்டிப்பா தேவை. லைக் ப்ரோட்டீன்ஸ், கார்போஹைட்ரேட்ஸ், ஃபேட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு பேலன்ஸ்டா தேவைப்படுது. சரியா? ஸோ எங்கேருந்து நம்மளுக்கு இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ், கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இதெல்லாம் கிடைக்கிறது? எங்கேருந்து இந்த நியூட்ரியன்ஸ் கிடைக்குது? நம்ம ஃபுட்ல இருந்து தான் கிடைக்குது. நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் இல்லையா? We get these nutrients from the food we eat. If you do not take all these nutrients in right proportion, it results in some diseases. ஸோ எல்லாமே வந்து கரெக்ட் பேலன்ஸ்டு ப்ரொபோர்ஷன்ல, அதாவது பேலன்ஸ்டு அளவுல நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும். சரிங்களா? சப்போஸ் ஏதாவது ஒண்ணு வந்து டெஃபிஷியன்சி அதாவது கம்மியா இருந்துச்சுன்னா இட் ரிசல்ட்ஸ் இன் சம் டிசீசஸ். Sometimes we do not preserve the food properly and it gets spoiled. Sometimes through the spoiled food also we get diseases. நம்ம வந்து ஃபுட்டை வந்து சரியா ப்ரிசர்வ் பண்ணாம பாதுகாப்போட வைக்காம இருந்தோம்னா ஃபுட் வந்து ஸ்பாயில் ஆயிடும். அப்ப வந்து ஸ்பாயிலான ஃபுட் நம்ம எடுத்துக்கும் போது அது மூலமா கூட நம்மளுக்கு வந்து டிசீசஸ் வந்து காஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு, நிறையவே இருக்கு. சரிங்களா? ரொம்ப வந்து சிவியர் டிசீஸ் காஸ் ஆகுறதுலாம் கூட நம்மளுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ எப்பயுமே வந்து ஃபுட்டை ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைங்க, ஸ்பாயில் ஆகாம பாத்துக்கோங்க. அப்படி ஸ்பாயில் ஆனாலும் அந்த ஃபுட்டு வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. சரிங்களா? ஸோ we need to preserve the food we eat. In this lesson, we will study about spoilage of foods and the way to preserve them, deficiency diseases, balanced diet, and also about kitchen safety. So in this lesson, இந்த லெசன்ல நம்ம என்னென்னலாம் படிக்க போறோம்னா spoilage of foods and the ways to preserve them. ஃபுட் எப்படி ஸ்பாயில் ஆகுது, அது வந்து ஸ்பாயில் ஆகாம எப்படி காப்பாற்றலாம், ப்ரிசர்வ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. அப்புறம் டெஃபிஷியன்சி டிசீசஸ், ஏதாவது நியூட்ரியன்ஸ் கம்மியாயிடுச்சு, ஏதாவது விட்டமின்ஸ் கம்மியாயிடுச்சுன்னா அதனால ஏற்படக்கூடிய டிசீசஸ். அப்புறம் பேலன்ஸ்டு டயட் என்னது, அண்ட் ஆல்சோ அபவுட் கிச்சன் சேஃப்டி. நம்ம வந்து கிச்சன்ல இருக்கும்போது சேஃப்டி மெஷர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் என்னென்ன அதெல்லாம் நம்ம படிக்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்பாயிலேஜ் ஆஃப் ஃபுட். Food items like fruits, vegetables, milk, and meat will be fresh for very short time. These are called perishable foods and they get spoiled easily. So food items like fruits, vegetables, milk, meat இது எல்லாமே வந்து they will be fresh-ஆ எவ்வளோ நேரம் இருக்கும், கொஞ்ச நேரம் தான் வந்து fresh-ஆ இருக்கும். So these fruits are called as perishable fruits. ஏன்னா வந்து அது சீக்கிரமாவே spoil ஆயிடும், கெட்டு போயிடும் இல்லையா? Some food items like rice have long lifetime but they also decompose. The change in the normal state of food is called spoilage of food. ஓகே, சில ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் லைக் ரைஸ், வீட் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் கூட கொஞ்சம் லாங் லைஃப் இருக்கும். பட் அதெல்லாம் கூட வந்து டிகம்போஸ் ஆகிற சான்சஸ் இருக்கு.
So the change in normal state of food is called spoilage of food. ஸோ ஃபுட்டோட நேச்சர் வந்து எப்படி இருக்கணுமோ அந்த நேச்சர்ல இருந்து அது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ல இருந்துச்சுன்னா, நார்மல் ஸ்டேட்டை விட அது டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம் சேஞ்ச் இன் த நார்மல் ஸ்டேட் இருந்துச்சுன்னா, தட் அந்த இதுதான் வந்து நம்ம வந்து ஸ்பாயிலேஜ் ஆஃப் ஃபுட் சொல்லுவோம். ஸ்பாயில்ட் ஃபுட் பிகம்ஸ் அன்சூட்டபிள் டு ஈட். அது வந்து நம்ம சாப்பிட முடியாது. ஸ்பாயிலேஜ் ஃபுட் வந்து இட் இஸ் நாட் suitable to eat. Okay, it is unsuitable to eat. We can notice such changes from the taste and smell of the spoiled food. So நம்ம அது எப்படி ஸ்பாயில் ஆயிடுச்சு நம்ம கண்டுபிடிப்போம். அதோட டேஸ்ட், ஸ்மெல்லு, அதோட லுக், அந்த இது இருக்கு இல்லையா, பிரசன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து பார்க்கும் போதே நமக்கு தெரியும் இல்லையா. ஸோ அது அந்த கலர் சேஞ்சு அது எல்லாமே வச்சு நம்ம வந்து அது வந்து இல்லை, அது ஸ்பாயில் ஆயிடுச்சு ஃபுட்டு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம கண்டுபிடிப்போம். ஈட்டிங் ஸ்பாயில்டு ஃபுட் ரிசல்ட்ஸ் இன் டிசீசஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பாயில்டு ஃபுட்ஸ் நம்ம சாப்பிட்றதுனால நம்ம ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறையவே வரும். இட் லீட்ஸ் டு டிசீசஸ். ஸோ இங்க சில ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சால்ட், சுகர், ஆப்பிள், கார்ன், ஆரஞ்ச், வீட், பல்சஸ், டொமேட்டோ, பப்பாயா, ரைஸ், குக்கும்பர். ஸோ இதை என்ன பண்ணணும்னா பெரிஷபிள் ஃபுட்ஸ், நான் பெரிஷபிள் ஃபுட்ஸ் அப்படின்னு பிரிக்கணும். பெரிஷபிள் ஃபுட்ஸ்னா ஃப்ரெஷ் ஃபுட்ஸ், அது வந்து கொஞ்ச நேரம் தான் வந்து நல்லா இருக்கும், அப்புறமா சீக்கிரமே ஸ்பாயில் ஆயிடும். நான் பெரிஷபிள்னா கொஞ்சம் லாங் டைம்ல இருக்கும். ஸோ யூ ஹாவ் டு கிளாசிஃபை தீஸ் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் இன்டு பெரிஷபிள் அண்ட் நான் பெரிஷபிள் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ். Okay, children. Causes. Once the food items are harvested, they begin to decompose. Food can be spoiled by factors like air and oxygen, moisture, enzymes, microorganisms, light, and temperature. So, spoilage of food எதனால ஆகிறது? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து இந்த ஸ்பாயிலேஜ் ஆஃப் ஃபுட் வந்து நம்ம வந்து அது நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்றோம், அறுவடை பண்றோம் இல்லையா, அதுக்கப்புறமே வந்து அது கொஞ்ச நாள்லயே சில ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்லாம் டீகம்போஸ் ஆக ஆரம்பிக்கிறது. சரியா, அது பிளான்ட்ஸ்ல இருந்து வெளியில வந்த உடனே அது வந்து டீகம்போஸ் ஆக ஆரம்பிக்கிறது சில ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்லாம். ஸோ இந்த ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்லாம் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்னால வந்து ஸ்பாயில் ஆகுதுன்னு பார்த்தா ஏர் அண்ட் ஆக்சிஜன், மாய்ஸ்சர், என்சைம்ஸ், மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ், லைட் அண்ட் டெம்பரேச்சர். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏர் அண்ட் ஆக்சிஜன். When oxygen reacts with food contents, it produces changes in the color and flavor of the food. ஆக்சிஜன் வந்து இந்த ஃபுட்டோட ரியாக்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா, ஃபுட்டோட கலக்கும் போது என்ன ஆகும்னா, அது வந்து ஃபுட்ல நிறைய சேஞ்சஸ் கொண்டு வரும். அது என்னென்ன சேஞ்ச்னா, அந்த கலர் மாறும், அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபிளேவர் ஆஃப் த ஃபுட்டும் வந்து மாறும். செகண்ட் ஒன் இஸ் மாய்ஸ்சர். Moisture keeps the food fresh. When the moisture is gone, vegetables and fruits shrink due to evaporation. Moisture loss occurs in foods like meat, fish, and cheese. Okay, moisture வந்து ஃபுட்டை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். பட் அந்த மாய்ஸ்சர் போயிடுச்சுன்னா நிறைய வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ்லாம் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, சுருங்கிடும் இல்லையா, அப்படி பார்க்க அந்த ஸ்கின்லாம் வந்து ஷ்ரிங்க் ஆயிருக்கும் இல்லையா, பார்த்துருக்கீங்களா? ஈவன் இன் மீட், இந்த சீஸ் அதுலலாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ட்ரையா இருக்கும். மேல வந்து அப்படியே அந்த ஸ்கின்ஸ்லாம், அந்த லேயர்ஸ்லாம் வந்து அப்படியே ஷ்ரிங்கா இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதுதான் வந்து மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் வந்து இல்லாம போகிறது. என்சைம்ஸ். Enzymes break down the tissues and components of the food in different ways like oxidation, browning, and ripening. So the food items decay. Enzymes என்ன பண்ணும்னா அந்த ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்குள்ள இருக்கிற அந்த டிஷ்யூஸ் ஆர் அந்த ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்ல இருக்கிற காம்பனன்ட்ஸ், அந்த மாலிகுல்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் என்ன பண்ணும்னா அதோட ரியாக்ட் பண்ணி என்னென்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும், ஆக்சிடேஷன்ற ப்ராசஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். அதனால வந்து அந்த ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் வந்து ப்ரௌனிங் ஆகும், அதாவது கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலர்ல வரும். அப்புறம் அண்ட் ஆல்சோ இட் மேக்ஸ் த ஃப்ரூட் ரைப்பனிங். ஸோ த ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் டீகே, சீக்கிரமா கெட்டு போயிடும். மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ். Micro organisms such as fungi, yeast, and bacteria can grow well in low temperature. The fungi, yeast, and bacteria are microorganisms. அதாவது organism which can be seen only under microscope. Microscope மூலியமா வந்து பார்க்கக்கூடிய ஆர்கானிசம்ஸ் தான் இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ். சரியா, அதெல்லாம் வந்து எதுல வந்து ரொம்ப ரொம்ப லோ டெம்பரேச்சர்ல அது வந்து க்ரோ ஆகும்.
ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்ல வந்து க்ரோ ஆகி அது மல்டிப்ளை ஆகி ஃபுட்டையே வந்து ஸ்பாயில் பண்ணிடும். They multiply in food and spoil them. Light. Light produces color changes and also vitamin loss. Okay, you can spell this as, pronounce it as vitamin or vitamin. Okay, in either way you can pronounce it. Okay, children. Light produces color changes and also vitamin loss. Temperature. Sometimes rise in temperature causes food spoilage. ஸோ டெம்பரேச்சர் அதிகமாகிறதுனால என்ன ஆகும், சில சமயம் ஃபுட்டு வந்து ஸ்பாயில் ஆயிடும். சரிங்களா? எஃபெக்ட்ஸ். நம்ம அந்த ஸ்பாயில் ஃபுட்டை சாப்பிட்றதுனால என்ன எஃபெக்ட் ஆகும்? ஸ்பாயில் ஃபுட்ஸ் ஆர் நாட் சூட்டபிள் டு ஈட். எப்பயுமே கெட்டுப்போன ஃபுட் வந்து சாப்பிடக்கூடாது. தே மே நாட் பி ஃப்ரெஷ் அண்ட் டேஸ்டி. சம்டைம்ஸ் இட் வில் பி ஹார்ம்ஃபுல் டு கன்சியூம் தேம். ஓகே, ஸோ நம்ம அதை கன்சியூம் பண்ணிட்டா எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது என்ன ஆகும்னா இட் இஸ் வெரி வெரி டேஞ்சரஸ். ஓகே, நிறைய ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுக்கும். சரிங்களா? மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் present in the spoiled food may cause foodborne diseases like stomach pain, fever, dysentery, vomiting and indigestion. சரி, நிறைய சிவியர் டிசீசஸும் நம்மளுக்கு வந்துடும். ஸோ அதனால ப்ளீஸ் டோன்ட் டேக் எனி ஸ்பாயில் ஃபுட். கெட்டு போயிடுச்சா ஓகே, நம்ம வந்து அடுத்த தடவையிலேயே நல்லபடியா பார்த்துக்கலாம் அதை அப்படின்னு நினைச்சிட்டு ஸ்பாயிலான ஃபுட்டை வந்து தூக்கி போட்டுடுங்க. அச்சோ வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு, இந்த சைடு கொஞ்சம் எடுத்துப்போமா, அந்த சைடு கொஞ்சம் எடுத்துப்போமா, அது வேண்டவே வேண்டாம். பிகாஸ் இதுல நிறைய பாக்டீரியாஸ், ஹார்ம்ஃபுல் பாக்டீரியாஸ் இருக்கும், அப்புறம் ஃபங்கை இருக்கும். அது எல்லாமே உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப 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 ஹார்ம்ஃபுல். ஓகே சில்ட்ரன், இட் மே காஸ் வேரியஸ் டிசீசஸ். யூ மே நாட் பி நோயிங், இந்த வந்து ஏர்லியர் ஸ்டேஜஸ்லாம் தெரியாது. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வந்து ஸ்டேஜஸ் 3-4 ஸ்டேஜஸ் போன உடனே தான் உங்களுக்கு தெரிய வரும். ஸ்டொமக் பெயின் வரும், அப்புறம் இன்டைஜஷன் வரும், வாமிட்டிங் வரும், டிசென்ட்ரி வரும், எல்லாமே இருக்கும். ஸோ வந்து அப்போ வந்து ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். ஸோ ப்ளீஸ் அவாய்ட் த ஸ்பாயில் ஃபுட். Preservation of food. The process of keeping the food materials for a long time without getting spoiled is called preservation of food. The process of keeping the food materials for a long time without getting spoiled is called preservation of food. Food will be spoiled if it is not prepared, preserved, and handled in the right way. Okay. Preservation of foodனா என்ன? நம்ம அந்த ஃபுட்டு வந்து என்ன மாதிரி எந்த விதத்துல நம்ம வந்து ப்ராசஸ் பண்ணா அது வந்து ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும், கெட்டு போகாம இருக்கும். ஸோ அதுக்கான ப்ராசஸ் என்ன, அதுக்கான வழி என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த 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 வேஸ் தான் என்ன சொல்லுவாங்க, ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் ஃபுட் சொல்லுவாங்க. த ப்ராசஸ் ஆஃப் கீப்பிங் த ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் ஃபார் அ லாங் டைம் வித்தவுட் கெட்டிங் ஸ்பாயில் இஸ் கால்ட் ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் ஃபுட். ஓகே, இந்த மாதிரி ஃபுட்ஸ் வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணலனா, கரெக்டா ஹேண்டில் பண்ணலனா என்ன ஆகும்னா வந்து சீக்கிரமாவே வந்து கெட்டு போயிடும் இல்லையா? ஸோ இந்த ப்ரிசர்வ் பண்றதுனால என்ன ஆகும்னா அது வந்து ரொம்ப நாளைக்கு வந்து ஸ்பாயில் ஆகாம இட் வில் பி edible to eat. There are many methods used to prevent, delay and reduce the spoilage of food. ஸோ இந்த ஃபுட் வந்து ஸ்பாயில் ஆகாம தடுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு நிறைய வேஸ் இருக்கு. So food preservation methods. Cultivation of food requires lot of efforts. Nowadays, food cultivation and the crop yield are decreasing. There are many people suffering in the world without food. So cultivation of food requires lot of efforts. நம்ம கல்டிவேஷன்ல இருந்தே நம்ம வந்து இந்த ப்ரிசர்வேஷன் நம்ம இந்த ஃபுட்டை வந்து நம்ம கவனிக்கிறோம். அதாவது கல்டிவேஷன் ப்ராசஸ்லயும் இதுல வந்து நிறையவே வந்து மேஜர் ரோல் இருக்கு. இப்பெல்லாம் வந்து ஃபுட் கல்டிவேஷன், அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து நம்ம கிராப் ஈல்ட் பண்றது அது எல்லாமே ரொம்பவே கம்மியாயிடுச்சு. அதனால ரொம்ப பீப்புள் வந்து அதாவது ஃபார்மிங்கே இப்போ ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு இல்லையா? நிறைய அக்ரிகல்ச்சரே இப்ப ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு இல்லையா? எல்லா ஃபார்மிங் லேண்ட்ஸ் எல்லாமே இப்ப வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, பில்டிங் ஆயிடுச்சு இல்லையா? நிறைய ஃபார்மிங் லேண்ட்ஸ் இல்ல. அக்ரிகல்ச்சர் பண்றதுக்கு முதல்ல ஃபார்மர்ஸ் நிறைய கிடையாது இல்லையா? ஸோ நிறைய வேரியஸ் ரீசன்ஸ்னால என்ன ஆச்சு, அக்ரிகல்ச்சர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே டிக்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ வாட் ஹேப்பன் இஸ் மெனி பீப்புள் ஆர் சஃபரிங் இன் த வேர்ல்ட் வித்வுட் ஃபுட். ஸோ வி நீட் டு ப்ரொடெக்ட் அண்ட் ப்ரிசர்வ் த ஃபுட். ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்மளோட மெயின் இதுவா என்ன இருக்கணும்னா நம்ம வந்து ஃபுட்
இருக்கிற ஃபுட்டை நம்ம என்ன கரெக்டாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும், அதை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கணும். சரிங்களா? The following are the ways to preserve food. First process is drying. It is the removal of water content from the food by drying it in the sunlight. Okay. The first process of preserving method வந்து drying. ஸோ ட்ரையிங்னா என்ன, நம்ம வந்து காய வைக்கிறோம் இல்லையா, நம்ம வெயில்ல காய வைப்போம், சன்லைட்ல அதுவும் காய வைப்போம் இல்லையா, that process is called drying. It is the removal of water content from the food by drying it in the sunlight. For example, grains. Okay, children. Next வந்து addition of salt. The salt add பண்றது next method. When salt is added to food, it removes the water from the food. ஓகே, நம்ம சால்ட் வந்து ஃபுட் கண்டென்ட்ல ஆட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணும்னா, இட் ரிமூவ்ஸ் வாட்டர் ஃப்ரம் தி ஃபுட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஷ், பிக்கிள்ஸ். Addition of sugar. When sugar is added to food, it dissolves in the water content of the food and preserves the food items from spoilage. ஸோ சுகர் ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, அந்த சுகர் வந்து அந்த ஃபுட் ஐட்டம்ல இருக்கிற வாட்டர் கண்டென்ட்டோட நல்லா வந்து மிக்ஸ் ஆயிடும், டிசால்வ் ஆயிட்டு அந்த ஃபுட் ஐட்டம் வந்து அது ப்ரிசர்வ் பண்ணும் ஸ்பாயிலேஜ்லேருந்து. எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜாம், அப்புறம் ஃப்ரூட் ஜூசஸ். See here, this is drying method. This is addition of salt, one of the preservation method, and this is addition of sugar. Okay. The next one is freezing. And here I left one. See here, while purchasing packed food items, we should check the following details. எப்பயுமே packed food items வாங்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப important, we have to see certain details in the package. Okay, children. So what are the details? என்னென்னலாம் நம்ம பார்க்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேனுஃபேக்சர் டேட், எப்போ வந்து மேனுஃபேக்சர் ஆயிருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்பைரி டேட். ஸோ எக்ஸ்பைரி டேட் எப்போ வந்து அது எக்ஸ்பயர் ஆகுது, அது உள்ள இருக்கிற இன்கிரீடியன்ஸ், என்னென்ன இன்கிரீடியன்ஸ்லாம் இருக்கு, என்னென்ன பொருட்கள்லாம் அந்த ஃபுட்ல இருக்கு, அந்த பேக்டு ஃபுட்ல இருக்கு. அப்புறம் எனர்ஜி கண்டென்ட் ஆஃப் த ஃபுட் மெட்டீரியல், எவ்வளோ எனர்ஜி கண்டென்ட், எவ்வளோ இருக்கு, ப்ரோட்டீன் எவ்வளோ இருக்கு, கார்போஹைட்ரேட் எவ்வளோ இருக்கு, சுகர் எவ்வளோ இருக்கு, அது எல்லாமே பார்க்கணும். ஃபேட் எவ்வளோ இருக்கு, சரிங்களா, அது எல்லாமே பார்க்கணும். சரிங்களா. ஸோ என்னென்ன பார்க்கணும், while purchasing packed food items, we should check the following details. அப்புறம் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் எவ்வளவு போட்டிருக்காங்க, அது எல்லாமே கண்டிப்பா செக் பண்ணணும். என்ன கலரிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, நேச்சுரல் கலரிங் ஏஜென்ட்டா இல்ல வந்து சிந்தட்டிக் கலரிங் ஏஜென்ட்டா, அது எல்லாமே வந்து கண்டிப்பா பார்க்கணும். சரிங்களா. மேனுஃபேக்சர் டேட், எக்ஸ்பைரி டேட், ingredients, energy content of the food material. So these are the basic things we have to check in the packed food while purchasing. Okay, children. நீங்களும் பாருங்க, அம்மா அப்பாக்கும் சொல்லி கொடுங்க. சரிங்களா. அம்மா நம்ம இது வாங்கும்போது இதெல்லாம் பார்க்கணுமா, பேக்கட் ஃபுட் வாங்குறோமா, இல்ல பாட்டில் ஃபுட் வாங்குறோமா, இல்ல கேன் ஃபுட் வாங்குறோமா, எந்த பேக்கட் ஃபுட்டா இருந்தாலும் சரி, நம்ம வந்து அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வாங்கணும். சப்போஸ் எக்ஸ்பைரி ஆனதோ இல்ல அபவுட் டு எக்ஸ்பயர்னா கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கு எக்ஸ்பயர் ஆக, அந்த மாதிரி ஃபுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தாலோ நீங்க தைரியமா யூ கேன் ஆஸ்க் த ஷாப் கீப்பர், அவங்க வந்து சேஞ்ச் பண்ணி தருவாங்க, எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி தருவாங்க. சரிங்களா. பிஃபோர் ஓப்பனிங் த பேக் you can go and ask to the shopkeeper. அப்போ சப்போஸ் எக்ஸ்பைரியா இருந்ததுன்னா கூட எனக்கு வேண்டாம் நீங்க தைரியமா சொல்லலாம். You have all the rights, consumer have all the rights to say that. Okay, children. So whenever you buy a product, packed product, please see all the details. அது மத்தவங்களுக்கும் எஜுகேட் பண்ணுங்க, நீங்க மட்டும் கத்துக்காம எஜுகேட் அதர்ஸ் ஆல்சோ. அம்மா அப்பா தாத்தா பாட்டி பிரதர்ஸ் யாராவது இருந்தா எல்லாருக்குமே எஜுகேட் பண்ணுங்க. சரிங்களா. Next method is freezing. நம்ம என்னென்ன மெத்தட் பார்த்தோம், ஃபர்ஸ்ட் drying, addition of salt, addition of sugar பார்த்தோம் இல்லையா. So the next one is freezing. The microbial growth and the enzyme activity on the frozen food items can be prevented by this method. So என்ன ஆகும்னா, அந்த மைக்ரோபியல் growth, அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் growthம் என்சைம் ஆக்டிவிட்டி, என்சைம் வந்து இந்த ஃபுட் கண்டென்ட்ல வந்து ரியாக்ட் ஆகி இந்த ஆக்சிடேஷன் ப்ரௌனிங்லாம் நடக்கும்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சேஞ்சஸும் ப்ராசஸும் இந்த ஃப்ரீஸ் பண்றதுனால என்ன ஆகும்னா ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். சரிங்களா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பாயிலிங். It kills the microorganisms present in the
food materials. பாயில் பண்றதுனால அந்த ஃபுட்ல இருக்கிற மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் என்ன ஆகுது? இட் இஸ் killed. Okay. So example, milk, water. Canning and bottling. In this method, food is packed in airtight cans so that germs do not grow on them. So canning and bottling இந்த மெத்தட்ல என்னன்னா ஃபுட் வந்து டைட் கேன்ஸ்ல வந்து பேக் பண்ணுவாங்க. ஸோ என்ன ஆகும்னா ஜெர்ம்ஸ் வந்து அதுக்குள்ள போகாத மாதிரி டைட்டா பேக் பண்ணி கொடுப்பாங்க. எக்ஸாம்பிள் மில்க் பவுடர். ஓகே. The next one, addition of chemical preservatives. Addition of chemical preservatives. So chemical preservatives are added to stop the growth of microorganisms in certain food materials. So chemical preservatives வந்து ஏன் ஆட் பண்றாங்கன்னா அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் லைக் பாக்டீரியா, ஃபங்கை, ஈஸ்ட் அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து growth ஆகாம இருக்கிறதுக்காக இந்த வந்து கெமிக்கல் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் வந்து நிறைய ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்ல வந்து இப்போ வந்து யூஸ் பண்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சோடியம் பென்சோயேட் இஸ் ஆடட் வித் ஃப்ரூட்ஸ், sulfur dioxide is added with dry fruits, vinegar is added with pickles. So mostly இதெல்லாம் வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்றது நல்லது. பட் வந்து டு சம் எக்ஸ்டென்ட் இந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் இருக்கிறது வந்து தப்பு கிடையாது. அதுக்குன்னு ஒரு லிமிட் எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க. மெஷர்ஸ் இவ்வளவுதான் இருக்கணும் அப்படின்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த மெஷர்ஸ்குள்ள யூஸ் பண்ணாங்கன்னா இட் இஸ் வெல் அண்ட் குட். ஓகே சில்ட்ரன். ஸோ சோடியம் பென்சோயேட் இஸ் ஆடட் வித் ஃப்ரூட்ஸ், sulfur dioxide is added with dry fruits, and vinegar is added with pickles. Irradiation is a modern method by which food is exposed to gamma rays or ultraviolet rays to kill the bacteria and the mold. It does not affect the taste of the food or nutritive value of the foods. இப்போ ரீசெண்டா என்ன பண்றாங்கன்னா இரேடியேஷன் மெத்தட்ன்ற ஒரு மெத்தட் ஃபாலோ பண்றாங்க. இது வந்து அந்த ஃபுட் வந்து இந்த காமா ரேஸ் ஒரு அல்ட்ராவைட் யூவி ரேஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களே, ப்ளூ லைட் ரேஸ், அந்த யூவி ரேஸ்ல வந்து வச்சு அந்த பாக்டீரியாஸ்லாம் வந்து தே கில் த பாக்டீரியாஸ். ஸோ வந்து இது மாதிரி பண்றதுனால இட் டஸ் நாட் அஃபெக்ட் த டேஸ்டும் அஃபெக்ட் ஆகாது, அதுல இருக்கிற நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூவும் ஒன்றும் ஆகாது. சரிங்களா? ஸோ இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் தி preservation of food. Irradiation. Example வந்து onion, potatoes. See here, bottled and canned food, freezing method, boiling, and this is addition of chemical preservatives. Purpose of food preservation. ஏன் நம்ம ஃபுட் ப்ரிப்பேர் பண்றோம்? என்ன பர்பஸ் இருக்கு ஃபுட் ப்ரிசர்வ் பண்றதுக்கு? என்னென்ன பர்பஸ் பார்க்கலாம். Modern technologies have increased the food production, but practicing agriculture is abandoned in many places as there is failure of monsoon. So modern technology வந்து நிறைய ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. பட் இருந்தாலும் என்ன ஆச்சுன்னா அக்ரிகல்ச்சர் வந்து இப்போ ரொம்பவே கம்மியாயிடுச்சு, டிக்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா வந்து ஒண்ணு வந்து மழை ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு இல்லையா, ஃபெயிலியர் ஆஃப் மான்சூன். நம்மளுக்கு வந்து மழைங்கிறது வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் டைம்ல எக்ஸ்பெக்டட் சீசன்ல வந்து இப்ப வர்றது கிடையாது இல்லையா. ஸோ அதனால வந்து அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் அபேண்டன். அட் தட் சேம் டைம் மெனி பீப்புள் சஃபர் இன் த வேர்ல்ட் வித்வுட் ஃபுட். ஸோ ஃபுட் ஷுட் நாட் பி வேஸ்டட் பை எனி மீன்ஸ். ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் ஃபுட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த ஃபாலோயிங் ரீசன்ஸ். ஸோ அக்ரிகல்ச்சரல் கம்மியாயிடுச்சு. அக்ரிகல்ச்சர் கம்மியானதுனால ஃபார்மிங் கம்மியாயிடுச்சு. ஃபார்மிங் அப்புறம் ஃபார்மர்ஸும் வந்து நிறைய பேர் இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் பண்றது கிடையாது. எனக்கு யூஸ்வலி வந்து ஃபார்மர்ஸ் என்னன்னா வந்து இப்போ ரொம்ப அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணி டவுன் ஆனதுனால நிறைய லேண்ட்ஸ் வந்து அவங்க வந்து தே ஆர் செல்லிங் ஃபார் த பில்டிங்ஸ். பில்டர்ஸ்க்கு தான் செல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க டு பில்ட் பில்டிங்ஸ். சரிங்களா? பிகாஸ் வந்து யூஸ்வலி மழையே நம்ப முடியாது. அப்புறமா வந்து நிறைய சோ மெனி ரீசன்ஸ் ஆர் தே. பெஸ்டிசைட்ஸு, அதுக்கப்புறமா அதை தண்ணி வேணும் அதுக்கு. அதனால நிறைய வேரியஸ் ரீசன்ஸ்க்கு வந்து நம்மளோட அக்ரிகல்ச்சர் வந்து கம்மியாயிடுச்சு. ஸோ இப்படிலாம் இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம கிடைக்கிற ஃபுட்டை வந்து நம்ம ஒழுங்கா ப்ரிசர்வ் பண்ணி நம்ம வச்சுக்கணும் இல்லையா, பாதுகாப்பா வச்சுக்கணும். நம்ம ஃபுட்டை வந்து வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அதுக்கு வந்து பெஸ்ட் வந்து ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் ஃபுட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சரிங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏன் ப்ரிசர்வ் பண்றோம் ஃபுட்டை? டு ரீடைன் த கலர், டேஸ்ட் அண்ட் நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூ ஆஃப் தி ஃபுட். நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அந்த ஃபுட்ல இருக்கிற நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூ போகக்கூடாது. அந்த நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூ வந்து நம்ம
அப்படியே தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்போம் இல்லையா? அதுக்கு வந்து preservation வந்து பெஸ்ட் மெத்தட் டு மேக் ஃபுட் அவைலபிள் த்ரூ அவுட் த இயர். ஸோ நம்ம என்னைக்குமே நம்மளுக்கு ஃபுட் கிடைக்கணும் இல்லையா? த்ரூ அவுட் த இயர் நம்மளுக்கு ஃபுட் அவைலபிளா இருக்கணும். ஸோ ஃபார் திஸ் ரீசன் ஆல்சோ we are preserving the food to prevent the growth of microorganisms like bacteria and fungi in the food items. So to prevent growth of microorganisms like bacteria, fungi, yeast, etc. To reduce the wastage of food materials. ஸோ நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணலன்னா நிறைய ஃபுட் வந்து ஸ்பாயில் ஆயிடும். அதனால வந்து நிறைய ஃபுட் வந்து வேஸ்டா போயிடும். நம்மளுக்கு அதுக்கப்புறமா வந்து ஃபுட் எடுத்துக்கிறதுக்கு வந்து ஃபுட் இருக்காது. நம்ம அங்க ஒரு டிமாண்ட் பார்க்க ஆரம்பிப்போம். அதனால அதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம வந்து ஃபுட் வந்து ப்ரிசர்வ் பண்றோம். Preserving food not only protects our health but also makes food available to the people who need it. Okay, children. So, preserving food வந்து not only protects our health, நம்ம ஹெல்த்துக்காக மட்டும் இல்லாம அந்த ஃபுட் வந்து எல்லாருக்கும் எல்லா நேரத்திலயும் அவங்க நினைக்கும் போது அவங்களுக்கு கிடைக்கணும் இல்லையா? அதுக்காகவும் நம்ம வந்து ஃபுட் வந்து ப்ரிசர்வ் பண்றோம். ஓகேவா? ஸோ ஃபுட் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு முடியுமோ ஃபுட்டை ப்ரிசர்வ் பண்ணுங்க. சரியா? வாட் எவர் மெத்தட் யூனோ அது எப்ப கிடைக்குதோ நிறைய இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் ப்ரிசர்வ் பண்ணியும் நீங்க வச்சுக்கோங்க. மற்றவங்களுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுங்க, கொடுங்க. சரியாமா? With this, I am winding the class today, children. We'll see you in the next class, children. Children, today we learned from the textbook what is food, why do we need food, and how to preserve the food, and what is spoilage of food, what are the factors that spoil the food. So, read the textbook thoroughly, children. We'll continue the lesson in the next class. Thank you, children.